मैं थोड़ा हरजाब तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां साडे बच्चों दियां साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां साडे देश दियां तो जो अजकल दे इशू है सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with हरजाब। स्वागत है, वेलकम बैक। गल साडी हो रही है टीचिंग बारे तो गल साडी हो रही है प्रवीण गरेवाल नाल जो कि एक टीचर है एंड थोड़े हुण असीं टैक्ट चेंज करना पर उस तो पहला वी जस्ट कैन हैव a little message to summarize up teaching. So Praveen, your last bit about teaching, teacher बारे क्योंकि बच्चे उत्थे देख रहे होगे टीचर बनना चाहते हैं या मापे नूं कहंदे होगे कि असीं टीचर बनना, मापे सोचोगे नहीं तैनूं तुसीं आप बनाना या मापे नूं कुछ पता नहीं about being a teacher, तुसीं की कहना चाहुंदे हो? I think it's one of the most rewarding careers that you can ever do. है ना, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, I think it's something that I cannot even put into words. है ना, you just want to go over and you just want to hug them and you just want to say well done. Do you get hugs? Yes, you do. You do get hugs. You get cards. You get chocolates. But you know, do. I wouldn't. You know, you do get. You do get presents, and when parents come and thank you, it's a feeling that you just get Mushaidah a bit like I do. No, don't get Mushaidah. I get chocolates instead. But it's priceless, and I think that I cannot put it into words what it makes you feel, and it's like I said, it's one of the most rewarding careers you could do, and I wouldn't change it for the world. So you'd recommend it to everyone? I would. You've got to have the right personality for it. You've got to have patience, tolerance, and you've got to have a sense of humour. Yeah. And if you've got those, I think it's a perfect career for you. But if you're just wooden and you've got a dry sense of humour and you haven't got I've patience got a sense of humour, I haven't got the first two. You've got to have patience, you have to have tolerance, and it's a very rewarding career. But you'd recommend it. So ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਲਾਪੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਆਕੜਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ, ਸੈਲਰੀ ਵਧੀਆ, ਪੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ 21,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, 21,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਲੰਡਨ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ 27,000 pounds ਸਟਾਰਟ ਇਨ ਲੰਡਨ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਟ ਸੇਇੰਗ that I've got to work 2 days of my holidays, and ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੇਤਾ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਆਵਰਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੜਾਉਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਫਸਟੈਡ ਵਾਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਆਫਸਟੈਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਆਫਸਟੈਡ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਫਸਟੈਡ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ, ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੰਦੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੰਦੇ, ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲੇਟ ਵਿਆਹ ਕਰੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ, 80-90 ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤੂੰ 20 ਕੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਮ 4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ। ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਡਬਲ ਫਿਗਰਸ ਇਨ ਅਬਾਊਟ 2 weeks। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ गर्ल्स फॉर सम रीजन, कुड़ियां भी मुंडे भी, चलो मुंडे तो फिर भी दे गेट अवे विद, पर गर्ल्स मैं कई कुड़ियां ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕਿ इन their late 20s ਜਾਂ early 30s ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦ ਫਰੇਜ਼ ਚੱਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੱਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? Well, to begin hijab, okay, let's look at it in 2 different ways. Let me give you an answer in the first instance. I think a lot of ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਘਰਦਾਰ ਹੋਵੇ,
ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਚੀ ਬੈਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਮੀ ਚੂ ਦੇ ਸ਼ੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗੁੱਚੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜੂ ਕੂਚੀ ਆ ਪਰ ਵੀ ਕੂਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਮਿਸਟਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਆਪਾਂ and I think sometimes you need to take a good look in the mirror ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਹਨਾ and I think a lot of girls ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪ ਉਨੀ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ oh well I'll get married to someone rich and then he can buy me all everything I need to do but that I mean if you talk to a lot of guys and you know a lot of my male friends have turned around to me and said oh Pav, girls go for what's in your bank account these days than what's in your A lot heart. of boys think that. I had a few Facebook comments today saying the same thing. Yeah, the same here. And you know, like I always, if I meet someone, I'm introduced to somebody, I always say, so well, what, you know, usually you have a little laugh and a joke and say, so why is a good-looking guy like you still single? And that's the first thing. The answer to that is because my mum doesn't fund any of the girls. Well, there's that factor as well, isn't there? ਪਰ ਹੈ ਨਾ I think a lot of it is ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ and I think as you get older ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਪਰਫੈਕਟ ਤਾਂ you know there's no such thing as Mr. Perfect ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ and look out for the most important things ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ you know ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ then what you going to do you're going to leave him because he can't fund your lifestyle ਹੈ ਨਾ and I do think ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ I mean my take on this personally is ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ 5 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ and exactly 5 ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਹਨਾ and ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ to give us a better start in life ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ you know better ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਪਣ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਦੇ ਆ ਮਨਪਸੰਦ ਆਪਾਂ ਖਾਈ ਪੀਦਾ ਆ and so we effectively have a better start in life ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਾ and I always think God my mom and dad have worked so hard to get us where we are then we need to work that much more harder to make sure our kids have a better lifestyle and a better start to life and I think a lot of girls have got to a stage where they are hard working and they have progressed in life a lot further than they may done in years gone by and I think a lot of apne munde still possibly are not as keen as not as career driven not as focused in life as some of these girls would want them to be ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ and there's two common ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ that I always hear do you think ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ I think ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ a lot of them are like ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ and I think ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੈਂਡੋ ਦੇ ਆਉਣਾ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਵੈਨਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਸੱਸ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਫਨੀ ਜਿਹਾ I mean, at the end of the day, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that we do belong to an Asian society and we still have parents, you know, who have come from India and we still have that sort of desipana within us. ਆਪਾਂ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ and that is what I'm trying to say. ਆਪਾਂ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ and I think that it has to be a bit of give and take. I think that I personally don't think there's anything wrong ਤੁਸੀਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ I think there's nothing wrong with that and ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ I've got a responsibility I'm not this young free bachelorette I am now a wife I'm a daughter-in-law you know I've got to fulfill all these roles within a family so I've got a sense of responsibility so I've got to kind of compromise ਚੱਲ ਜੇ ਨੈਂਡੋਸ ਜਾਣਾ ਆ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ ਹਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸੈਚਰਡੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ you know ਥੋੜੇ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ yes I do ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਘਰੋਂ
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਥਾਣੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਬੈਨ ਪੀ ਕੇ ਆ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਣ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਜ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ but I think that is it is I think it's both compromise ਹੋ yeah ਜਾਂਦਾ I think it's the same with mother-in-laws as well I think they've got to think well okay You've got to do you chill out know a what little we've got bit. to chill out you've got to change with society you know chal saadi ghar di izzat yeah as long as you're not doing something really bad I think you've got to have a certain degree of tolerance chal koi na khush ne chal apna ferde turde a what's the other end of the spectrum oh ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ that's the other end of the spectrum ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ you know ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਨਬਨ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਦਾਖਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਬਨ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਅਨਬਨ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ And what's the reason ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਲੇਟ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ what's the reason for that ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋ ਕੋ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ I think they're just holding out for Mr. Right. This is supposedly Mr. Right. Someone who's going to Bollywood films. You think it is? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗਾਣੇ ਜੇ ਗਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਇਹ ਫਲਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ I'm in love with you. But I think it's a romanticism, isn't it? It is. I think society's changed in the sense that it's no longer acceptable to marry Mr. He will do because you know they want the romance they want to be in love and they're holding out for Mr. Right who's going to sweep them off their feet and I think in some instances you know some people have probably had relationships early on from university and they've broken down and you know getting back into the cycle of things I think you know there's a whole host of reasons it's to why be expected now it's a whole load of reasons why people are getting married later and later and some people are just absorbed in their careers and people are very focused and very determined I mean, I was very focused and very determined, and I always have my 5-year plans. Within the next 5 years, I am going to do X, Y, and Z for my career. And I think sometimes you can lose yourself within your career. And sometimes it doesn't work out like that. Yeah, and it doesn't. Yeah, and sometimes it doesn't. So I think. I do think you can't pinpoint it down to one reason. Yes, they are holding out for Mr. Right. Yes, you know, we do have unrealistic expectations. But so do a lot of the boys. They do. They want a Barbie doll, don't they? Yeah. The boys ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ I think you've got to expect that you know that people have seen the world by the time they're 27 28 you know that have been out and about everyone's been a bit of clubbing you know I don't know anyone at uni who never actually went clubbing in fact we used to encourage them so that's even worse but when I went it went haywire I go hijab I am khoru patoon let's go it's pride but yeah it's like you have to expect certain things you have to expect a woman's going to want a little bit of her independence you can't just say right you stay strapped to the kitchen sink and that's it and you know you're going to stay at home and just produce kids for me I think them days are long gone you still have the odd guy who has double standards and it is a case of right you're not allowed to go out and you've got to stay at home but however he'll go out every Friday Saturday but then what do you expect her to do at home okay it is nice give it the nice chala pasas sorry na time spend kar liya apna nanas spend it's nice sari family at but you're not married to the but you're not married to them exactly so you're married to each other so you've got so you've got to kind of you know chal ek addi wari ta manniya chal jai anda friends you have a break from them and they have a break for you spend a bit of family time with the family as well but if it's repetitive every Friday every Saturday then you're thinking well who am I married to my family na viah karaya main tera viah karaya hoya Monday to Friday tu kam te a then फिर to Friday Saturday tu barat nu baar ya Sunday let me sleep my hangover off and then you're just like okay back to work again and so I think it has to be a bit of a balance doesn't it Hannah compromise a lot of girls also say that boys are too immature nowadays and I think girls mature a lot quicker immature insecure really it's all coming out now and I don't know sometimes often where it stems from I think well it is biologically known that men do mature later in life than in comparison to women don't they so I don't know, it depends what type. I don't think you can kind of pigeonhole all men into one bracket and say all men are immature or all women are mature. I think it's each their own and everyone's an individual and you've got to accept everyone's an individual. I mean, the classical thing at the moment, ajkal apni auntie jiyan galla kardiyan
ਕਰਦੀਆਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆ and you know you get this trend now these days going as well and I sometimes think God if them two get on ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੁਖਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਨਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਂਟੀ ਹੈਗੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰਜਾਪ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਡ ਲਈ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੰਨਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜੇ ਹੋ ਬਿੱਲੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਬਿੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲੈ ਤੇਰਾ ਅੰਕਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਐਦਾਂ ਹੈ I don't think there's an exact reason to why girls are getting, I mean, even with men, you know, they're getting married later and later in life and apne ajkal kuriya bhi later na I don't think ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ can start bringing up discussing it ਆ reason ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ but I think ਨਾ at the most important thing ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ and I think parents ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹਨਾ not maybe interfere as much ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਸੰਦ ਆ ਮਮ ਡੈਡ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੱਕ ਬਿੰਗਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲੱਕ ਬਿੰਗਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਲੱਕ ਬਿੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਮ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ that ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁਸਤ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮ ਆਫ them not all of them ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ but there is an element of there when a boy goes over there and he's oh is she going to do a runner in 2 years or not so there is a bit of that ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਨਾ ਘੋਟੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਜੂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੀਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲੈਸ ਕਰੀਏ ਉਮੀਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ ਥੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਏ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਟੇ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਖੜੱਪਾ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੰਕ ਮਾਰੂ ਮੇਰੇ ਕਿ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਲਕੰਦ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਮੀ ਗੰਦ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਫਲ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਐਸ਼ ਫਰਾਈਡੇ ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ ਆਉਗੇ ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੂ ਕਲਾਸਿਕ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ ਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜੂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੀਦੀ ਆ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਲੈਤ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਟ ਚੱਕੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ 4-5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਰੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ